بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب وفي السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فتح مكة جرسا حنين غزوة حنين جمرنا قمنا رسول عليه الصلاة والسلام كمكة ود حنين تنكساقسوا توسنا المجاوتين عيتنال يهون رأس من إلى الجيش الإسلامي يباغت بالرماة والمهاجمين. رسول عليه الصلاة والسلام صحابة تشاتشون يزو أسرى هلت شهونه كمكة لك اليوم السادس من شوال سنة 80 كأسرى زتين كويتا بحالا كمكة ودحنين والتوال بلنال. አሁን የሚለው ርዕሱ الجيش الإسلامي እስላማዊ ሰራዊት يباغت بالرماة በቀስተኞች በወርዋሪዎች ድንገት ያጋጥመዋል ማለት ነው። በግታ ሙባገታ ማለት ድንገት አንድ ነገር ማጋጠም والمهاجمين ማለት እሳቸውን جيش الإسلامي በሚወሩ እንግዲህ እሳቸው ቀድመው እዛ ቦታ ደርሰዋል። በፊት እንደምንለው ማሊክ ኢብኑ አውፍ አን-ነስሪ ጠቅላይ መሪያቸው እሱ ነው። انتهى إلى الشيخ رحمه الله انتهى الجيش الإسلامي إلى حنين مبال يشلك وسمنه بلنا لزا درس اسلاماوي سراويت إلى الليلة التي بين الثلاثاء والأربعاء ل10 خلون من شوال. ليلة الثلاثاء ملم مع الليلة التي بين الثلاثاء والأربعاء إلى ليلة الثلاثاء نو حنين شلك ويدرس الرسول عليه الصلاة والسلام مع صحابته إلى 10 خلون من شوال 10 كان شوال 10 كان ألفو ليلة الثلاثاء حنين وادي درسوا. وكان مالك بن عوف قد سبقه. مالك بن عوف قائد هوازن قدمواቸው ነበር ሙስሊሞችን إلى قدمو زابوتا درسوا. فأدخل جيشه بالليل لليت ورسراويتون أسقبتو نبر في ذلك الوادي وادي حنين أسقدمو بوتايزو نبر السويلة. وفرق كمناءه في الطرق والمداخل والشعاب والأخباء والمضايق. يدي تمساساي تقرارابي سموش ناتشو. كمناء مالت دفاعش مالت የካሚን ጀም ኩመና ደፋጮችን በየመንገዱ في الطرق ማለት የጦሪቅ ጀምዕ ነው። በየመንገዱ ላይ በታትኗቸው ነበር ይላል። والمداخل ማለት በየመግቢያው የመድخل ጀምዕ والشعاب ማለት الشعب ማለት በጦሪቁ بين الجبلين ነው ብለናል። በሱም አካባቢ ለያይቶ አስቀምጧቸው ነበር። والأخباء ማለት መደበቂያ ቦታ والمضايق ጠባብ ቦታዎች ላይ መድቦ አስቀምጧቸው ነበር ይላል። وأصدر إليهم أمره تزاز አስተላልፎላቸው ነበር بأن يرشقوا المسلمين أول ما طلعوا ስታዩአቸው ሁነይን ሲገቡ ወዳውኑ ስታዩአቸው በቀስት ወጓቸው ብሎ ባንድ እንድትወጓቸው ብሎ ትዛዝ አስተላልፎ ነበር ይላል። ثم يشد شدة رجل واحد ቀስት ብቻ ይበቃም ከዛ በኋላ እንዳለ በቀስት ከወጋቸዋቸው በኋላ ድንገት ስለምትወጓቸው ግራ ስለሚያጋባቸው ወዳውኑ ደግሞ ሄዳችሁ በሰይፍ ምቷቸው ብሎ ትዛዝ አስተላልፎ በዚህ ሁኔታ እየጠበቀ ነበር ያለው ጀይሾቹን ይዞ። እንግዲህ የሚመራን ያለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም علم الغيب إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى አያውቁ የሚያውቁ ቢሆን ሷሃቦቻቸውን ይዘው ጥላት ውስጥ አይገቡም ያሸባ። ይሄ የአላህ ብቻ سبحانه وتعالى የሚያውቀው ነው። ምስጢር ወይ ስውር ማወቅ የአላህ ባህሪ ብቻ ነው። ከዛ ከስውሩ ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያሳወቃቸው ነገሮች በሰሂህም በቁርአንም የተዘከሩ አሉ። እነዛን እስቲስናና ወጣና الغيب المطلق يستأثر به الله سبحانه وتعالى رسول عليه الصلاة والسلام አማን አገር ነው ብለው ያንንም ሰበብ አድርሰው አሸባብ سلاح الاستكشاف ወይም سلاح الاستطلاع ልከዋል ብለናል። የሆነ ሰሃቢ ዘክረናል። ሂድና ሐዋዚኖች ገንድ ገብተህ የሚሉትን ሰምተህና ብለው አብዱላህ ኢብኑ አቢ ሐድረተ አልአስለሚ ልከውታል ብለናል። ሰበብ ያደርሳሉ። ሆኖም ግን ተጨባጭ ሁኔታ ስላላወቁ ከሚል ላይ ሊወጥቁ ነው። وبالسحر
ጧት ወቅት ማለት ነው ሰሐር ማለት ሊፈጅር አካባቢ عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فرسراويتاቸውንም رسول عليه الصلاه والسلام አዘጋጁ وعقد الالويه والرايات የጦርስ መንትን ሰንደቅ ዓላማዎችንና ራያዎችን ለሰዎች ሰጡ ቋጠሩ ማለት አሰሩ አልወያ የሊዋ ጀምዕ ነው ሊዋ የሚባለው ዋናው ጠቅላው ነው ትልቁ ራያት ደግሞ ከዛ በታች አሉት وفرقها على الناس በሰዎች ላይ እንዳመራራቸው አከፋፈሉ ይላል አልወያንና ራያት وفي عمايه الصبح استقبل المسلمون وادي حنين صبحو ገና ጨለም እንዳለ ሳይነጋ ማለት ነው በዛ ሰዓት ዋዲ ሁነይን መግባት ጀመሩ ይላል وشرعوا ينحدرون فيه ዋዲ የሚባለው እንግዲህ ሸለቆ ስለሆነ ከላይ ወደታች ነው የምትገባው ሸለቆ ስትገባ እዛ ሸለቆ ወደታች ይወርዱ ጀመር ይላል شرعوا من افعال الشروع وهم لا يدرون ما يوقوا ሲሆኑ لا يدرون ማለት لا يعلمون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي እዛ ሸለቆው ጠባቡ ቦታ አጣብቂኝ ቦታዎች ላይ የደፈጡ ጥላቶች መኖራቸውን ሳያውቁ ወደ ዋዲ ሁነይን መግባት ጀመሩ ደህናው ነው ሳይነጋ ሱብህ አካባቢ ይላል فبينما هم ينحطون اذا تمطر عليهم النبال ወደ ሸለቆው የገቡ እየወረዱ ያለ ልክ ቀስቶች እንደ ዝናብ ዘነቡባቸው ነው የሚለው ቀስቶች ከጥላት በኩል ሳያስቡት እንደ ዝናብ ይዘንቡባቸው ጀመሩ واذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد የጥላት ጦር ሰራዊቶች እንዳለ ቀስቱ አልበቃቸው ብለው ደግሞ ወዳውን ሩጠው ባንድ ወደ ሙስሊሞች መጡ ይላል فانشمر المسلمون راجعين ሙስሊሞች መሄዳቸውን ትተው የዋሊድ ጀርባ ሰጥተው ተመለሱ ሽማር ወይም ተሽሚር ማለት አንድ ነገር ያሰባ መሰቅሰቅ ነው ይሄን ጅያን ስትሰቀስቅ ወይ ሱሪ ወደ ላይ ስትሰቀስቀው ምን ይባላል ሸመረ ይባላል ልብሱ ሲሰቀሰቅ እንሸመረ ይባላል መህር ትተው ወደ ኋላ ተመለሱ ማለት ነው لا يلوي احد على احد አንዱ ባንዱ ላይ ምን እንደሚለው አይሰማም ወደ አንዱ አልተመለሰም ማለት ነው لا يلوي ማለት وكانت هزيمه منكره በጣም መጥፎ የሆነች መሸነፍ ነበረች اول مره المسلمون انهزموا እንግዲህ حدث واحد بالاسلام አሉ እስልምና አዲስ የገቡና አቡ ሱፊያን ሌሎችም حتى قال ابو سفيان بن حرب الاموي رضي الله عنه وهو حديث عهد بالاسلام حديث እንግዲህ مر الظهر الله انه يسلموا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكه ብለናል እሱ ይሄንን ሲያይ ምን አለ لا تنتهي هزيمتهم دون البحر الاحمر ይላል እነዚህ ሰዎች ወደ ኋላ ሲሮጡ ሳያቸው ባህር አልአህመር እንግዲህ ከጣይፍ በጣም ሩቅ ነው ግን የሚያግዳቸው ነገር የለም ባህር አልአህመር ካልደረሱ አይቆሙም ነው የሚለው لانه كان حديث عهد بالاسلام الاسلام لم يرسخ في قلبه او لم يرسخ في قلبه እስልምና በጣም ስላልተረጋጋ ሲሸሹ ሳያቸው እነዚህ ሰዎች ቀይ ባህር ያግዳቸው እንደው እንጂ ከዛ በፊት አይቆሙም ይላል وهم لم يصلوا حتى مكه مالدرس ቅርብ ነው ጣይፍና መካ እዛው ነው የተመለሱት ወደፊትና አለን ይሄና እስልምና ስላልተመቻቸ ነው ቀልቡ ላይ ይህልል የቻለው وصرخ جبلة او كلدة ابن الحنبلي يسويه سمو جبلانو ይላሉ አንዳንድ አህሉ ሲያር ابن هشام يصحح انه كلدة جبل የሚለው ሳይሆን ስሙ ከለዳ የሚለው ነው صحيح ይላሉ المهم جبلام ተባለ ከለዳም ተባለ እሱ ሰውዬ ደግሞ ምን ይላል الا بطل السحر اليوم እንግዲህ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሳህር ነበር የሚሏቸው ያለው የመሐመድ ድግምት ማርቱ በማርትና በሲህር ነበር በድግምት ሲያቸንፍ የነበረው ዛሬ ተበላሸበታል ሲሸነፉ ሲያይ መሐመድ ድግምቱ ከሸፈ እንግዲህ ከአላህ የሚረዳ መሆኑን አያውቁም ያ ሸባብነስ የሚረዳቸው ወመን ነስሩ ኢላ ሚን ዒንዲላህ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርዳታ የሚመጣው ከአላህ ነው ያላህ እንዲል ለሚረዳ ሰው አላህ ይረዳዋል ወለው بعد حين ነስር እንግዲህ ወዳው መምጣቱ ሸርጥ አይደለም ያለው ብዙ ጊዜ ለፍተዋል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም
እዚህ መካከል እዚህ ባይዘክረውም እጎኑ ሶፍዋን ኢብኑ ኡመያ ነበር ይላሉ በዛ ሰዓት حضر حنين وهو مشرك ሶፍዋን ኢብኑ ኡመያ ሳይሰልም ነው ሁነይን የተሳተፈው ወደፊት ይመጣልና ሙሽሪክ መሆኑ ጋር ይሄንን ሲል فضل الله فاكال ስለዚህ አላህ አፍህን ይቅደደው እንዴት ትላለህ ሰቂፎች ሊያቸንፉን ነው ወይ የቁረይሽ ባሪያ ቢመራኝ ይሻለኛል የሰቂፍ ጨዋ ከሚመራኝ ነው የሚለው ሐሚያ ያዘችውና ቁረይሾች አይደሉም ያሸባብ ሰቂፎች እንዴት እንደዚህ ትላለህ ብሎ ሰደበው وبعدين اسلم وحسن اسلام وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة اليمين رسول عليه الصلاة والسلام الششم ودقني زنبل لالنا وهو يقول هلم إلي أيها الناس أتششوا ودنينو هلم مالت تعالوا نو مالت እንግዲህ ضمير الجمع ያስገቡበት ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለአንድም ለሁለትም ለጀማዓም ሐሉማ ይባላል في القرآن እንደዚህ ነው ያለው ብለናል ሌላ ሉጋም ሐሉሙ ይቻላል በዛ እንግዲህ ሪዋያው በማዕና ካልሆነ አና ረሱላህ እኔ አላህ መላእክተኛ ያለው እዚህ ነው ኑ ይላል ይሄ እንግዲህ ሸጃዓቸውን ነው የሚገልጸው ያለው ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ሰላም በሸጃዓ የሚያላቸው ይሄ ሸሽተው ያው ምን خصائصه ነው ይላሉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አሁንኛ አንድ ሙስሊም ከሁለት በላይ ጥላት ካሉት መሸሽ ይችላል ብለናል መጨረሻ የጸደቀው በዚህ ነው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሺ ቢሆንም አይሸሽ ምን خصائصه አይበቃላቸውም ራሱ የጥላት ክምችት ቢሰበሰብ ጀርባ መስጠት አይችሉም ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አይሸሽ ስለዚህ ማንኛውም ዘመቻ ላይ አልሸሹም ኡሁድም ላይ ፊታቸው ሲቆስል ጥርሳቸው ሲሰበር አይሸሹም ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የበዛ ቢበዛ መሸሽም አይችሉም ምንድነው ያልነው ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን خصائصه ስለዚህ እኔ አላህ መላእክተኛ ነኝ ወደ እኔ ነው ያሉ አልሸሹ انا محمد ابن عبد الله ይሄን እንግዲህ ከሷሃቦቻቸው ቀድሞ እዛ ያሉ ጥራቶች ይሰሙታል ግን ቢሰሙትም ፍርሃት የሚባል ስለሌላቸው አላህም ስለሚጠብቃቸው ይሄን አሉ ولم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار አብረው ረሱሉ ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የቀሩ ሱሐቦች በጣም እሚንቶች ትንሾች ናቸው ነልሙሃጅሪን ያው ማይለዩዋቸው አስዲቅ ወዑመር ቆጠራሉ ረዲየላሁ ዐንሁም አልሸሹ ከቤተሰቦቻቸው አባስ እስከ ልጃቸው እስከ አልፈድል አልሸሹም አብረው ነበሩ ይባላል አልይንም የሚቆጥሩ አሉ ኡሳማ ኢብኑ ዘይድም አልሸሹም ነበር አይመን ኢብኑ ኡሚ አይመን የኡሙ አይመን ልጅ አይመንም አልሸሸም ወቁቲለ في تلك المعركة ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ይቆጠራሉ ካልሸሹት ሰዎች ሌሎችም ብዙ አሉ ቁጥራቸው ስንት እንደሆነ እናያለን تسعة على قول ابن اسحاق አብረው የነበሩት ረሱሉ ጋር አለይሂ ሰላቱ ሰላም صاحب المغازي ابن اسحاق በሚለው አባባል 9 ሰዎች ናቸው የነበሩት ረሱሉ አካባቢ ይላል وهذا فيه مبالغه 9 ሰዎች ብቻ አልጀሉም ነው የሚባል و12 على قول النووي الامام النووي ደግሞ ሁነይን ላይ ረሱሉ ጋር አለይሂ ሰላቱ ሰላም የቀሩት ሰዎች 12 ናቸው ይላል እንግዲህ ዑበይዳ ኢብኑ الحارث የት ነው ተገሏል ያልነው በድር የሱ ወንድም አለ ወደ ፈትሁ መካ ሲመጡ ሰልሟል ያልነው ሰውዬ የረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያጎት ልጅ ያልሐሪስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ልጅ ሐጁን አካባቢ ሲደርሱ ሰልሟል ብለናል አብዱላህ ኢብኑ አቢ ኡመያ ጋር ማን ይባላል ስሙ ሰውዬ አቡ ሱፊያን ኢብኑ الحارث ابن عبد المطلب እሱ ካልሸሹት ሰዎች ነው አሸባ እስላሙ ሙተአኺር ነው ላኪን እንትና ሁነይን ላይ ካልሸሹት ሰዎች ነው የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በቅሎ ከያዙት ሰዎች ነበር ይባላል እሱ ማልሸሽም طيب والصحيح ትክክለኛው አባባል ይላል ما رواه احمد في مسنده والحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين يحنين زمچالت رسول ጋር ነበርኩ ይላሉ أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه فولى عنه الناس ሰዎች ከረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ጀርባ ሰጥተው ሸሹ 12000 ናቸው ብለናል ያጀብ وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والانصار አብረው የነበሩ ሰዎች ቁጥር ስንት ነው شباب 80 هذا اقرب الى الحقيقه صحيح ነው ያሉ ነው እሳቸው እንግዲህ ከ12000 ጦር ሰራዊት 9 ሰዎች ወይ 12 ናቸው ማለት ትንሽ ያስቸግራል 80 ያስቸግራል ግን ሰበት في مسند الامام احمد ومستدرك الامام الحاكم يثبتوا هنا من حديث عبد الله بن مسعود له من المهاجرين والانصار فكنا على اقدامنا እኛ 80ዎቹ ውስጥ ነበሩ ማለት ነው ابن مسعود በግራችን ነበርን አልጋለብንም ولم نولهم الدبر ጀርባ ሰጠንም አልሸሸን 80ዎቹ ፊትለፊት ተጋፍጠን ነበር ጥላቶች ጋር አህዋዚን ጋር ይላሉ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ صاحب النعل والوساد يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ጫማ ይዘው ኻዲም ነበሩ من الاحرار خدم አሏቸው رسول الله عليه الصلاه والسلام ابن مسعود ይተቀሳሉ ከነዛ መሃል رسول الله عليه الصلاه والسلام ጫማው ልቀው ወደ ነጠላ ጫማ ነው የሚለብሱት ብለናል ወደ መስጂድ ሲገቡ የረሱሉን ጫማ ክንዳቸው ውስጥ አስገብተው ይከተላሉ እቺ ነው የሚያህሉት ይባላል ያሰበ ابن مسعود كان قصيرا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق ابن مسعود اثقل بالميزان من احد شهد له بالجنه بتزواري የጀነት ናቸው ብለው እየመሰከሩላቸው ሲወጡ ከመስጂድ እነዛን እጃቸው ውስጥ አስገብተው ያስቀምጡላቸዋል ለብሰው ይሄዳሉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም الغليم المعلم ብለውታል ብለናል እንደ ሂጅራቲሂ الى المدينه መንገድ አግኝተዋቸው ተባባሉት قبل الهجره ይሆናል المهم ያሏቸው ነገር አለ طيب والصحيح يدرس روى الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن يقدموا مسند الإمام أحمدنا في مستدرك الحاكم يتورى حديث نوبلنال يدقموا في سنن الإمام الترمذي من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال ابن عمر ساتشوم من أشد الناس تتبعا لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه لقد رأيتنا يوم حنين يا حنين كان ራሳችንን እኛን አይቻለው ነው የሚሉት وان الناس لمولين لمولون ነው የሚለው እናንተ ለመወሊና ነው የሚለው بالواو ነው بالياء ነው ያሸበ ቻላል ለመወሊና ማለት ግን ዋናው እና የምትባለው ነገር ስሟን ነሱባ خبሯን ተረፋለ ያናሰ ስሟ ነው ለመወሉና خبሯ ነው መርፎ ነበር የሚሆን ሁለቱንም የሚነሱባሉ ይላሉ ያኛው መሽሁር አይደለም ለመወሉና ቢባል ነው ጥሩ ሰዎች ጀርባ ሰጥተው እየሸሹ وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل رسول ጋር عليه الصلاه والسلام 100 ወንዶች አልነበሩም ነው የሚሉት አብዱላህ ኢብኑ ዑመር እኔ አብሬ ነበር 100 አንሞላም ነበር ይላል ስለዚህ አሁን እንዳልነው ይሄ ደግሞ በሱናን الترمذي የተወራ ሐዲስ ነው بسند حسن ነው ያለ ነው صحيح ከመቶ በታች የነበሩ ሰዎች ናቸው ረሱል ጋር عليه الصلاه والسلام የነበሩ وحينئذ የዛን ጊዜ ظهرت شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم የረሱሉ ጀግንነት ግልጽ ሆነች التي لا نظير لها ቢጤ የሌላት የሆነችው ጀግንነታቸው ግልጽ ሆነ فقد طفق يركض بغلته قبل الكفار وهو يقول رسول عليه الصلاه والسلام እንኳን ሊሸሹ በቅሏቸውን እየገፋፉ ማለት ነው እየነዱ ወደ ጥላት ወዳለበት አቅጣጫ ቂበል ማለት ጀሃ ማለት ነው وهو يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ይላሉ እኔ ያለ ውሸት ያለ ምንም ጥርጥር ነብይ ነኝ እኔ ደግሞ የአብዱል ሙጠሊብ ልጅ ነኝ ነው የሚሉት ስለዚህ ሰውየው ወዳያቱ ቢነሰብ ችግር የለውም ብለናል እሳቸው የአብዱል ሙጠሊብ ልጅ አይደሉም የልጅ ልጅ ናቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከማ አስለፍና አባታቸው አብዱላህ ነው የሚባለው አብዱላህ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ኢብኑ ሃሺም ኢብኑ አብዲ መናፍ ኢብኑ ቁሰይ ኢብኑ ኪላብ ኢላ አኺሪ አልአጅዳድ አድናን ድረስ ቆጥረና ስለዚህ ወዳያት ብትነሰብ ችግር የለውም ይሄን ይያሉ እንኳን ሊመለሱ በቅሎይቱን መገፋፋት እየኮለኮሉ ወደ ጥላት መሄድ ጀመሩ ይላል
بيد أن أبا سفيان بن الحارث قدم يالنو سويه بيد مالت بمعنى غير استثناء وطاباتا غير عند مالتنا ነገር ግን አቡ ሱፊያን ኢብኑ አልሐሪስ አቡ ሱፊያን ኢብኑ አልሐርብ አይደለም ይሄ እንግዲህ ሌላ አቡ ሱፊያን ነው ብለናል ለዘው ካነ አኺዘን ቢልጃም በግለቲ የረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የበቅሎይቱን ልጓም ማለት እንግዲህ አፉ ውስጥ ይታሰርና የሆነ የሚሳብ ነገር ገመድ አለ እሱን ያያዘው ማን ነበር ያጎታቸው ልጅ አቡ ሱፊያን ኢብኑ አልሐሪስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ والعباس بركابه عباس ابن عبد المطلب يا رسول عليه الصلاه والسلام አጎት ደግሞ የረሱሉን ርካብ ይዞ ነበር ርካብ ማለት ያ ሸባብ ኮርቻው ላይ የሚታሰር ቆዳ እንትን አለ ጠፍር እዛ ጠፍሩ ላይ ከታች ብረት አብረው ያስሩበታል ያ ሪካብ ይባላል እግረህን እሱ ላይ አስገብተህ ነው የምትጋልበው ከመሬት በቅሎ ወይም ፈረስ ጀርባ ላይ እንጠጥ ብሎ መጋለብ የሚችል ይኖራል አንዳንድ ሱሐቢ በተለይ አንድ ሱሐቢ ነበር ይሄን ጆሮውን ይዞ ነበር እንጠጥ ብሎ የሚወጣው ይባላል ኮርቻው ተፈኑን አላቸው ፊሩኩቢል ኸይል ወልጂማድ ግን ማንኛውም የታወቀው ርካብ የሚባል የምታውቅ ከሆነ ርካብ አለ ጫማህን እዛ ላይ አስገብተህ ከዛ ነው እንጠጥ የምትለው ወደ ላይ የርካቡን የያዘው አባስ ነበር ልጓሙን የያዘው ማን ነበር አቡ ሱፊያን ኢብኑ አልሐሪስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ طيب يكفانها الا تسرع እንዳትሄድ ያግቷት ነበር አቡ ሱፊያን ጎሙን ይዞ አባስ አጎታቸው ነው በመንዝለት ያቢ ቶሎ ፈጥና ወደ ጥላት እንዳትሄድ ሁኔታ እስከሚታወቅ ድረስ ዝግ እንድትል ወደ ኋላ ገትረው ይዟት ነበር ይላል ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ከዛ በኋላ ላንዲያው ከበቅሎይቱ ወረዱና فاستنصر ربه قائلا اللهم انزل نصرك እርዳታህን ግያኛህን አውርድልን ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህን ለመኑ استنصر ማለት طلب منه النصر ሲኑ ወጣል طلب ነው ይላሉ طلب منه النصر رجوع المسلمين واحتدام المعركه ከዛ በኋላ አልቆዩም አቡ ሱፊያን ኢብኑ ሐርብ እንዳለው ባህር አልአህመር መድረስ ቀርቶ ሩቅ መሳፋ አልሄዱም ያሸባብ ተወሰነ እንግዲህ ያሉት ነገር ነበር ያሸባብ ትናንት አሳልፈናል አቆምንበት አካባቢ ከዛ ከጀይሹ መካከል ምን ያለ ነበር ለንغلب اليوم ብሎ ነበር አይባልም ያሸባብ አላህ ሙስሊሞችን በታሪክ እንዳሳለፍ ነው እንዳየነው የሚረዳቸው በኢማናቸውና ማዕሲያ በመታዋቸው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ጀይሽ ሲያሰማሩ ይባላል ዘመኒ ወሲያ ይላሉ ጀይሾች ወንጀል እንዳትሰሩ ከወንጀል ያስጠነቅቋቸው ነበር እኔ ለእናንተ ምፈራው ጥላት አልፈራላችሁም ይላሉ ምፈራላችሁ ምንድነው ይላሉ ወንጀል እኛን አላህ የሚረዳን በጦር ሰራዊታችን በብዛታችን ሳይሆን በጦር መሳሪያችን ሳይሆን بخوفنا لله ጥላትን ደግሞ እንዲቸነፍ የሚያደርገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው بالمعاصي እነሱ አላህን ስለሚያምፁ በአላህ ስለከፈሩ ነው እንዲ እንበረከኩ የሚያረጋቸው እናንተና እነሱ በማዕሲያ እኩል ከሆናችሁ ቁጥር የሚበዛው እነሱ ናቸው መሳሪያም በእነሱ እጅ ነው ያለው ነስር አጥብቁ ይሏቸው ነበር ያለው በማዕሲያ እኩል ከሆናችሁ እናንተም من اهل المعاصي እነሱ من اهل المعاصي ከሆኑ ነስር የሚሆነው ለማን ብዛትና መሳሪያ ላለው ሰው ያስጠነቅቁ ነበር ስለዚህ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደፊት ቀጥለው ዱዓ ሲያረጉ ሙስሊሞች ተመለሱና ማዕረካው ተፋፋመ እህትዳም ማለት መፋፋ ማዕረካ ማለት እንግዲህ ዘመቻ ጦር ማለት ነው ወአመረ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱሉ አዘዙ አመሁ العباس አጎታቸውን አባስን وكان جهير الصوت ድምጻቸው በጣም ኃይለኛ ነበር የአባስ አን ዩናዲ الصحابه ተጣራሉ ሷሃቦችን ጥራልኝ በማለት አዘዟቸው ድምጻዊ ስለነበሩ قال العباس ስለ አጠራራቸው ሲናገሩ ምናሉ فقلت باعلى صوت قام كفار ድምጼን ምናልኩኝ ይላሉ አይና اصحاب السموره سموره ማለት የዛፍ ስም ነው ብለናል በያተ ሪድዋን የተካሄደባት ዛፍ ሰሙራ ሸጀረቱ ሰሙራ ነበረች በያተ ሪድዋን ረሱሉ ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያረጉ ሷሃቦች የታሉ አልኩኝ ነው የሚሉ እንግዲህ ወካኑ አልፈን
وكم بلنا 500 أو 400 قال فوالله إلى بالله ملالو عباس لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي ይላሉ የኔን ድምጽ ሲሰሙ አመላለሳቸው ማለት ነው ወደኛ የማመላለሳቸው ከይፍያ عطفة البقر على أولادها لك كلام كلجوا ተለይታውላ ወደ ልጇ እንደምትሮጠው እንደዛ ነው ተመልሰው የመጡት በፍጥነት ይላል فقالوا يا لبيك يا لبيك እያሉ ወደ ድምጹ መጡልን ويذهب الرجل ሰውየው ይሄዳል አሉ ليثني بعيره እንግዲህ ግመሉ ወደ ኋላ እየሄደ ነው ግመሉን ለመመለስ ያስባል አሉ فلا يقدر عليه ሊመልሰው አይችልም فيأخذ درعه ጦርጋሻውን ይዝና فيقذفها في عنقه ትከሻው ላይ ይወረውርና ويأخذ سيفه وترسه ሰይፍና ይሄን ጦር መከላከያውን ጋሻውን ይዝና ويقتحم عن بعيره ይወርድና ويخلي سبيله ግመሉን ይተውና فيؤم الصوت የኔን ድምጽ ቀስዶ ወደኔ ድምጽ ይመጣል ግመሉ እንኳን እንቢ ሲለው ግመሌን መልሼ በግመል ልምጣ አይልም ግመሉን ትቶ ሰይፉንና ጋሻውን ይዞ ወደ ድምጹ ይመጣ ጀመር ይላል ሷሃቦች በሙሉ حتى اذا اجتمع اليه منهم 100 መቶዎች ሰዎች ሲመጡ استقبلوا الناس واقتتلوا ሐዋዚኖችን ወይ ሰቂፎችን ወደነሱ ፊት ለፊት ሄዱና ግድያ አካሂዱ ይላል ከዛ በኋላ وصرفت الدعوه الى الانصار اين اصحاب السمره ካልኩ በኋላ ደግሞ አንሷሮችን ተጣራሁ ይላል ጥሪዬን ወደ አንሷሮች መለሱ يا معشر الانصار يا معشر الانصار ثم قصرت الدعوه في بني الحارث بن الخزرج አንሷር ሁሉንም ያካትት ነበር ሶስተኛ ጥሪ خزرጆችን ብቻ ጠራሁኝ ይላል وتلاحقت كتائب المسلمين واحده تلو الاخرى كما كانوا تركوا الموقع ቦታውን እንዳታታዋቸው ሁሉ جماعه المسلمين አንዲቱ ካንዲቱ በኋላ እየተከታተሉ ወደ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጡ ይላል وتجالد الفريقان مجالده شديده ሙስሊም ቡድንና ካፊር ቡድኖች ኃይለኛ የሆነ ግርፋት ተጋረፉ ተጃለደ ማለት በጅራት አይደለም ያለው በሰይፍ ነው ሙጃለዳ ማለት ሙሐረባ ሙቃተል ኃይለኛ ግድያ አካሂዱ ይላል ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ساحه القتال ወደ ጦር ሜዳው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሰይፍ እንግዲህ ሲመታቱ አዩና وقد استحر واحتدم በጣም ተፋፍሙ ሙቆ ሲያውት فقال الان حمي الوطيس አሁን ጦርነቱ ተፋፋማል ወጢስ ማለት አስለ المعنى ምድጃ ማለት ነው ምድጃ የሆነ እንጨቶች ምናምን አሰባስበ ስትለኩስበት ምንድነው የሚሆነው ይያያዛል በዛ ተመስሎን አሁን ጦርነቱ ተፋፋማ አሉና ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضه من تراب الارض ተበቅሏቸው ወርደዋል አንድ ጭብጥ አፈር ከመሬት ያዙና فرما بها في وجوه القوم እንግዲህ هذه معجزه من معجزات ሶሂህ ኢማም ሙስሊም ያለ ሐዲስ ነው አንድ ትፍኛ አፈር ጨበጡና የሰዎቹን ፊቶች ሐዋዚንን ወረወሩባት በዛች አፈር ነው የሚሉ وقال شاهت الوجوه ፊቶቻችሁ ቀቡሐት الوجوه ማለት ነው ሻሃት الوجوه ፊቶቻችሁን አላህ ማስጠለያ ያርግላችሁ فما خلق الله انسانا من الكفار مالتنا الا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضه እንግዲህ ወደ ሂጅራም ሲወጡ ቤታቸው ሊረሽማቸው ተሰብስበው አፈር ነስነሰውባቸው ወጥተዋል ብለናል ያሰባ መርሳት የለብን አሁንም እዚህ ላይ ሐዋዚኖች ሱሐቦችን በጣም እየተጋደሉ ሲያው አፈር ያዙና ሐዲሱ ላይ ነው ብለናል وهذا من معجزاتي ከሙዕጂዛዎቹ ከብዙ ሙዕጂዛ አንደኛው ይሄ ነው አንዲት ጭብጥ አፈር ዱዓ አርገው ሻሃቲል وجوه ብለው ቢወረውሩ አላህ የخلቀው ሁሉ ካፊር አይኑን ሞላ ሁለት አይኑን ከዛፈር እንግዲህ አፈሯ ትንሽ ናት ካፊሮቹ ብዙ ናቸው ቦታው ሩቅ ነው እንዴት ደረሰ እንዴት ለዛ ሁሉ ሰው አዳረሰ ያ ሙዕጂዛ ነው ለረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ በሙዕጂዛ ያከበራቸው وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى እንግዲህ አያስቸግርም ያገባው ማወቅ ብቻ ያስፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረሚን ያሰብታልም ይነፈያል ምዝጫያት وما رميت ማለት አልወረወርክ اذ رميت
የወረወርክ ጊዜ አልወረወርክም የወረወርክ ጊዜ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ አይጻረርም የዑለሞችን ተፍሲር ስናይ ምን ማለት ነው የወረወርክ ጊዜ አልወረወርክም ማለት መወርወሩን ሐቂቃ እሳቸው ናቸው የወረወሩ ይዝረማ ይተያላቸው ኢሳሉ ግን ወላኪን አላህ ረማ ያደረሰው የዛን ሁሉ ካፊር አይኖች እንዲበቃ ያረጋውና እዛ ወስዶ እንዲደርስ ያረጋው ማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይላል ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ فلم يزل حدهم قليلا ኃይላቸው የደከመ ከመሆን وامرهم مدبرا ነገራቸው ደግሞ ጀርባ የሰጠ ከመሆን አልተወገደም ያፈር አይናቸው ላይ ሲደርስ እንግዲህ ሂዳቸው ወይም ኃይላቸው ወደ ኋላ ደከመ ነገራቸውም ጀርባ ሰጥቶ ሸሹ ነው የሚለው ምክንያቱም እነሱ ለንغلب اليوم ስላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስኪ በብዛታችሁ ከሆነ ምንድነው ያለ ነው ላሳያችሁ አሳያችሁ ስለዚህ የአላህ ባሪያ በኃይሉ አይመካም ያለው የሚመካው ተወከል على الحي الذي لا يموت በአላህ ላይ ነው የሚመካው ሙእሚን እኔ ኃይል አለኝ አይልም አላህ አዞታል ሰበብ ያደርሳል يعد العده ويجهز نفسه ويمتثل امر الله لكن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ዛች ላይ ትንሽ ሙኻለፋ ስላለ ለማሳየት መጀመሪያ ላይ ሐዚማ መጥቶ ነበር በኋላ ላይ ግን ነስር ለነሱ ሆነ አያም አለ ወደፊት የሚመጣ ሱንና انكسار حجة العدو وهزيمته الساحقة የጥላት ኃይል መሰበሩና በጣም አጠቃላይ የሆነች መሸነፉ ይላል وما هي الا ساعه قلائل ትንሽ ሰዓቶች እንጂ አይደሉም ይላል بعد رمي القبضة ያችን አንድ ፍኛፈር ከወረወሩ በኋላ حتى انهزم العدو هزيمة منكرة በጣም ኃይለኛ የሆነ መሸነፍ እስከሚቸነፍ ድረስ ይላል وقتل من سقيف وحدهم سقيف ከምትባለው ቀቢላ ብቻ نحو 70 የሚያህል ሰዎች 70 አካባቢ ተገለዋል ይላል ከሰቂፍ ብቻ ሌሎችም እንግዲህ ብዙ ቀባይሎች አብረዋሉ ብለናል وحاز المسلمون ما كان مع العدو من مال وسلاح وضعن እንግዲህ ማሊክ ኢብኑ አውፍ ንብረቶችም ሴቶችም ልጆችም ሳይተው ነው ይዞ የመጣው ብለን ነበር ያንን ይዞት የመጣውን እንዳለ ሙስሊሞቹ ማረኩት ሐዘ ማለት ጀማዓ ሰበሰቡ ማለት ነው ረሱሉም አለይሂ ሰላቱ ሰላም እናስታውስ ከሆነ ተራራ ላይ ወጥቼ ሐዋዚን አንበክረቲ አቢሃ አየዋት ግመል አልተው ፍየል አልተው ሴቶች አልተው ልጆች አልተው ሲላቸው بعد تبسمه صلى الله عليه وسلم كساقوا بحالا من بلو نبر هي غدا غنيمة للمسلمين إن شاء الله فكان كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه معجزة أخرى أيضا طيب وهذا من مال مالت نبرت سلاح مالت مسارة زعون سيتوج زعون أصله زعون مبالو ضعينة لانديت ضعينة يبالا الجمل قال بابا هودج متهسيت مالت نبر كذابوا على جمل بتقلبهم باتقلبهم ضعينا يلواتال جمع ضعون وهذا هو التطور الذي أشار إليه سبحانه يعني ليلة تطور ودليلة درجة يتكيربت يسونه الله سبحانه وتعالى من قلو يبرره في قوله ويوم حنين كان إلى الله سبحانه وتعالى إذ أعجبتكم كثرتكم مبزاتاتشو يدنكتشاتشو قزي يشنقلتشاتشو قزي إلى الله سبحانه وتعالى أوصوا يعني لنغلب اليوم من كلا سلالة يتوسن اسم فلم تغني عنكم شيئا مبزاتاتشو أسراه لتشي እንግዲህ ሐዲስ ሶሂህ አለና የሚባለው አይደል ሐዲስ ሶሂህ አለ የጀይሽን ሐድ የሚናገር የሰሪያን ሐድ የሚናገር ሐዲስ ሶሂህ አለ ይባላል እዛው ሐዲስ ሶሂህ ላይ በሌላ በኩል ካልሆነ 12000 ለይغلب من قله ሚል ሐዲስ አለ ሶሂህ ነው የሚባለው 12000 ከሆነ ጦር ሰራዊት ትንሽ ነው ተብሎ አይቸነፍም ይላሉ በሌላ ነገር በኩል ሐዚማ ካልመጣበት በሌላ በኩል ማለት እኔ ካለ አና የፊራውን ነው የሚባለው ያለው አና ربكم الاعلى ይላል ሙስሊም متواضع ነው የሚሆነው خاصه لاخيه المسلم ስለዚህ አላብቃቃቻችሁም ይላል መብዛታችሁ وضاقت عليكم الارض بما رحبت መሬት
ሰፊ መሆኗ ጋር ጠበበቻችሁ ቃጢ አከለችባችሁ የምትገቡበት አጣችሁ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ثم وليتم مدبرين ከዛ በኋላ ጀርባ ሰጣችሁ ለጥላት ሸሻችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ثم انزل الله سكينته على رسوله برسول ላይ እርካታውን አወረደ وعلى المؤمنين በሙእሚኖችም ላይ وانزل جنودا لم تروها እናንተ ማታዋት ጦር ሰራዊቶችም አውርዷል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ መላእክቶች ተዋግተዋል ይባላል ሁነይን ላይ ከማ حاربوا في بدر وعذب الذين كفروا نزان يكادوتن ሰዎች አላህ በእናንተ እጅ ቀጣቸው وذلك جزاء الكافرين በየትም በማንኛውም ጊዜ የካዳኖች ምንዳቸው ይሄ ነው ባይሆን ሙእሚኖች ትክክለኛ ሙእሚኖች ከሆኑ الله سبحانه وتعالى سننه لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير አይቀየርም ያላህ سبحانه وتعالى የሚቀየረው እኛ ነን ስለዚህ ይሄን በማለት الله سبحانه وتعالى ያብራራው አሁን ያሳለፈነውን ተጠውር ሲገልጽ ነው ይላል ከዛ በኋላም ተሸንፈዋል ተብለው አልተታውም حركቱል ሙጣረዳ የማባረር እንቅስቃሴዎች ማለት ነው ተከተሏቸው ካፊሮች ولما انهزم العدو ሲሸነፉ صارت طائفة منهم إلى الطائف يتوسنوا جماعات ولا طائف يدو وطائفة إلى نخلة اسمه مكان نخلة مبالا كبابي دقمو يتوسنوا وطائفة إلى أوطاس الزواج كبابين أوطاس ودم مبالا ودقمو يتوسنوا فيه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس ودم مبالا وكبابي لاكو طائفة من المطاردين ميابرروا جماعة كصحابة لاكو يقودهم أبو عامر الأشعري أبو عامر الأشعري كأبو موسى الأشعري أقوتنا يبالات السن مريارجو ودا أوطاس يهدوتن كفارج المكتاتلونا ميابرروا لاكو إلى فتناوش الفريقان تجنانينا طور جمروا القتال قليلا لا تكيت جزء قديا جمروا أكهدوا إلى ثم انهزم جيش المشركين كذا أقاريوቹ ጦር ሰራዊት ተሸነፈ وفي هذه المناوشة قتل القائد أبو عامر الأشعري رضي الله عنه እሳቸው እዛ ተገደሉ ከዛ በኋላ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲነገሩ اللهم اغفر لعبيد أبي عامر الأشعري واجعله خيرا من كثير من الناس يوم القيامة ወንጀሉ ማርለት ከብዙ ሰዎች በላይ አርገው يوم القيامة ደረጃውን ብለው ዱዓ አርገውለታል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይባላል ወሊ ያሉ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ አጎቴን ብቻ ለምን ዱዓ ታረጋለሁ ለኔም አርጉልኝ አሏቸው ወሊ አብዱላህ ኢብኑ ቀይስ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ አብዱላህ ኢብኑ ቀይስ ነው ስማቸው ብለና አብዱላህ ኢብኑ ቀይስንም አላህ ማርለት ወንጀሉን يوم القيامة كبوز سوتش بلا يرجعوا بلو استغفار يرجعوا الله جوال أبو موسى الأشعري بار أقوت أشوا كتجدل بوهلا أمرارن أبو موسى الأشعري ناتشوا يازو تبالان كذبوا على جيش هدم الجيش بقيادة أبي موسى الأشعري ناس أوطاس يتشنفوا تبالان ووجد قاتل عمه فقتله بعمه أقوت أشوا يجدلون سويه الزاوية أجنتوت قالوا علي بالال أبو موسى الأشعري وطاردت طائفة أخرى من فرسان المسلمين ليلوش دقمو جماعوش كمسلموش فرسنوش فلول المشركين فلول مالت انجدي ششتو ميهدو مالتنا فل لاندسو فلول لجماعوش ششتو ميهدو أقاري وچن الناس دقمو أبارروا ليلوش جماعوي من الصحابة الذين سلكوا نخلة وده نخلة يهدوتن كفاروش يتوسنوا صحابوش دقمو تكتاتلوش فأدركت دريد بن الصمة فقتله ربيعة بن رفيع تنانت ያልነው ሰውዬ ሽማግሌ ነው ብለናል እንደዛ አርጋችሁ ተጋደሏቸው እንዳርጋችሁ ያለ ብልሃት ሲሰጥ ስለነበረ ወደ ነخل አካባቢ ተገይቶ ጀዛውን አገኘ ተገደለ ይባላል የገደለው ሰውዬ ረቢዓት ኢብኑ ሩፈይዕ የተሰኘ ሱሐቢ ነው ዱረይድ ኢብኑ ሲመትን የገደለው ይላል ሌላው ዋማ ሙዕظم فلول المشركين በጣም አብዛኛዎቹ የሸሹት ይላል الذين لجوا الى الطائف فتوجه اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد ان جمع الغنائم እንግዲህ የምርኮ ገንዘቦችን ከሰበሰቡ በኋላ ራሳቸው ያው አሚራቸውም አልቃኢዱ ለአም ጣይፍ ስለሄደ
ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃቦችን ይዘው ወደ ጣኢፍ ሄዱ። ስለ ገናኢሙ ያወራሉ። ገናኢሙ እንግዲህ ብዙ ነው ብለናል። ሸባብ እዚህም ይጠቅሳሉ እናያለን። አልገናኢም እንግዲህ ፈትሁ መካ ላይ ዑንወተን እንኳን ብትከፈት ገናኢም አልተገኘም ነው የሚባለው። ፈትሁ መካ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁነይንን የሰኸረላቸው እዛ ፈትሁ መካ ላይ የሰለሙ ሁደሳው አህድ ስላሉ የነሱ ኢማን እንዲረጋጋና ገኒማ እንዲሰጡ ህከሞችን ሲዘክሩ ከዛ መሃል አንዱ ያ ነው ይላሉ። ወካነት الغنائم የምርኮ ገንዘቦች ዝርዝር ይሄን ይመስላል ይላሉ። አሰቢዩ 6000 ራስ ሰቢ ማለት እንግዲህ ምርኮ ሆኖ ሲያበቃ ምን ሲሆን ነው ሰቢ የሚባለው ብለናል። ያሸባብ ሰው ሲሆን ልጆችና ህፃናቶች እነሱ 6000 ሰው ብዙ ነው ያሸባብ። ሱሐቦችም ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን ብቃት ነበራቸው ለመምራት። ስለዚህ አሁን ያሸባብ አንዳንድ ሰው ነስር ካልመጣ ያለ ሙጭኝ የሚል ሰው አለ። በሌላም መንገድ ቢሆን በትክክል መንገድ ባይሆንም ነስር ማግኘት አለብን የሚል ሰው አለ። ነስር ሙተመኪን ሆነ ካልመጣ ከጦርነት በላይ ያስቸግራል ማስተዳደር ያሸባብ። ከጦርነት በላይ ጦርነት ማካሄድ ኢማ አንተቅተለው ኢማ አንተቅቱ ግን ነስር ተጎናጽፈ በሸሪዓ በኩል ማስተዳደር ያስቸግራል፣ በጣም ያስቸግራል። ስለዚህ 6000 ጦር ሰራዊት እንትን ነበር ምርኮኞች። እነሱን ማብላት ማጠጣት እነሱን ማስተዳደር ራሱ ኪሎ ስራ ነው ያለው። ግን ብቃት ስለነበራቸው ተወጥተውታል ሱሐቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅመዒን። طيب والإبل 24000 ግመሎች 24000 ግመል በጣም ብዙ ነው ያሸባብ። 24000 ግመል ማለት ብዙ ቦታ ይይዛል ግመል የሚባለው ነገር። 10 ግመሎች ራሱ የና አካባቢ ሞልቷል ያሸባብ። ተሰራጭተው ተበታትነው ነው የሚበሉት አብዛኛውን ግመል አንገቷን አይታችኋት ከሆነ የዛፍ ነው የሚበሉት። ወደ ላይ ነው የሚያንጋጥጡት፣ ወደ ታች ብዙ አይግጡ። 24000 ግመል والغنم أكثر من 40000 شاة ፍየሎች ከ40000 በላይ ናቸው ይላል። እንግዲህ ሻት ካለ እንትን በግና ፍየል ሁሉም ያካትታል። و4000 أقية فضة كفضة ደግሞ 4000 أقية አንድ أقية 40 درهم نساوي ይላል። ስለዚህ ይሄን ይመስል ነበር ገናኢሙ ይላል። በጣም ከባድ ገንዘብ ነው። أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمعها اندي سبسب عززوا تسبسب ثم حبسها بالجعرانة جعرانا የሚባል ቦታ ባድነባበብ ደረጃ ጂዕራና አሽሃር ነው ይላሉ። ጂዕራና ይቻላልም ብለናል። እዛ ቦታ እንዲከማች አረጉት። وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري የገናኢም ኃላፊ ይህን ሰው ያረጉ መስዑድ ኢብኑ عمرو الغفاري ولم يقسمها حتى فرغ من غزوة الطائف غزوة الطائف እስከሚጨርሱ ድረስ የጣኢፍን ዘመቻ ገናኢም አላከፋፈሉም ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይላል። በል من الطائف ተመልሰው 10 ምናምን ቀናት ጠብቀዋቸው ነበር ይባላል። ገኒማ ሳያከፋፍሉ ሰዎች ሰልመው የመጡ እንደሆነ ማላቸው ይመለስላቸዋል ያሸው። ላኪን እነሱ ከተከፋፈለ በኋላ መጡ ተፋሲሉን ወደፊትና ይህ የሚጠቁመው ሙስሊሞች ያሸባብ ጂሃድ ሲያካሂዱ ለኢላ ከሊማቲላህ እንጂ የሰውን ንብረት ለመውሰድ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች እስልምናን ለማንቋሸሽ ወሮ በላ አድርገው የሚያሳዩ ሰዎች አሉ። ሙስሊሞች ያሸባብ የሰው ገንዘብ አይፈልጉ። አላህ በቀጠላቸዋል ወዩዒላ ሪዝቂ تحت ظل رمح ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ይላል ሪዝቄ ከሩምህ ጥላ ስር ተደርጎልኛል። የበፊቶች ሰዎች ገናኢም አይበቃላቸውም ነበር። ይሰበስቡትና አንድ ቦታ ጂሃዳቸው ትክክል ከሆነ እሳት ከሰማይ መጥቶ ነበር የሚበላው መቅሰፍ። ቀውዮች ስለነበሩ የድሮ ሰዎች ያሸባብ የድሮ ሙስሊሞች እኛን ደክመታችንን አይቶ የምርኮ ገንዘብ አበቃልን ይላሉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። هذا ايضا من خصائص هذه الامه. طيب ስለዚህ ጠብቀዋቸዋል። ይመጡና ገንዘቦቻቸውንም ልጆች ሚስቶቻቸውንም እንዲሰጣቸው ሳላከፋፍል ብለው ጠብቀዋቸው ነበር። አልመጡም። አልመጣ ሲሉ አከፋፈሉ። በኋላም ተመልሶላቸዋል ተብሏል ንብረታቸው። طيب وكانت في السبي امركو مكاكل ነበረች አሉ
الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزى السعدية الحارث ማለት እንግዲህ የሐሊመቱ السعدية ባል ነው ብለናል የሱ ልጅ الشيماء የረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን መሆኗ ነው اخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعه ከዛ ከተማረኩ ሴቶች መካከል ሸይማ የምትባል የረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጥብይታቸው ትገኝ ነበር ይላል فلما جاء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ወደ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይዘው ሲያመጧት عرفت له نفسها ራሷን አስተዋወቀቻቸው ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኔ ያላወቀኝ ከሆንክ ከሌ ነኝ አለች ለመሆንሽ ምልክት ተባለች فعرفها بعلامة فأكرمها በምልክት አወቋት ይላሉ በተቀሉ ወይም በጭፍኑ ሌሎች የሚዘክሩት ابن القيم في زاده أو في هديه በልጅነታቸው ህፃን እንግዲህ ይናከሳል ያሸበ ነክሰዋት ነበር ይባላል ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ህፃን ሆነው እንጂ ነክሰዋት የአቅስለዋት ነበር እና በልጅነት አንተን ስንከባከብ ነክሰኸኝ የዛ ምልክት ለምጧል ከፈለክ አሳያለሁ አለቻቸው አዩት አዩ ምልክቱን ወነሽን ነው አሉ እንግዲህ እخቱ من الرضاعه ስለሆነ ያጀባ ማየት ይችላል እخት من الرضاعه طيب فاكرمه رسول الله عليه الصلاه والسلام قام አከበሯትና وبسط لها رداءه ለሴት ያሸበ ይሄን ፎጣቸውን ጨርቅ ነው ምን ያደርጋል አነጠፉላት رسول الله عليه الصلاه والسلام ሙካፋ ያደርጉና واجلسها عليه ላይ ተቀመጡ ብለው ልብስ አነጠፉላት وهو اشرف الخلق واكرمهم على الله على الاطلاق ለሴት ለጥቤት የእናት ያባታቸው ልጅ አይደለችም ይሄን አረጉላት ይላል ثم من عليها ما اسمرطات رسول الله عليه الصلاه والسلام አሁን የሚለው ለቀቋት ነው በነፃ የሚለው ግን አስመርጠዋታል رسول الله ከፈለግሽ እኔ ጋር ተቀመጫለሽ ፈለግሽበት ቦታ መዲና ሄዳለሁ ታልሽ መካ ከፈለግሽ عزيزة مكرمة የፈለግሽውን ያረግሽ መኖር ትችያለሽ ከፈለግሽ ደግሞ በተሰቦችሽ ጋር ከሄድሽ መሄድ ከፈለግሽ ለቅሻለሁ ሲሏት በተሰቦች ጋር መሄድ ነው የምፈልገው አለ من عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ይጃሏት ሄደች وردها الى قومها አባሮችም ሰተዋት ነው የለቀቋት ይባላል አንዳንድ ንብረቶችም ሰተዋታል ወንድና ሴት ባሮች ሰተዋት ነበር እነሱን አጋብታ ወንዱን ለሴቲቱ ድራ ይተዋለዱ እስከ ብዙ ጊዜ ኑረዋል ይላሉ አህሉ ሲር አልሙሂም በዛ አይነት መልኩ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የጥብይታቸውን ለቀቁ ከዛ በኋላ እንግዲህ ገናኢምን ሰብስበው እዚህ ጅዕራና ካስቀመጡ በኋላ ወደ طائف ሊሄዱ ነው غزوة الطائف وهذه الغزوة الى طائف የምትባለው ዘመቻ في الحقيقة امتداد لغزوة حنين ራሷን የቻለች ሳኮን የغزوة حنين ቅርንጫፍ ናት ነው የሚለው وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع القائد العام مالك بن عوف النصري እንግዲህ አብዛኛው የሸሹ ሰዎች ወደ አውጣስ ወደ ነክላ ወደ ሌላም ይሄዱም ቢኖሩ አብዛኛዎቹ ወደ ጣይፍ ነበር የሄዱት ከሐዋዚንና ከሰቂፍ ይላል ማንን ተከትለው ጠቅላይ መሪያቸውን ማሊክ ኢብኑ አውፍ النصሪን ተከትለው وتحصنوا بها ጣይፍ ሄደው ትላልቅ ህንጻዎች ስላሉ ምሽጎች ስለነበሩ በጣም ማይቻል ምሽግ ውስጥ ገብተው ነበር ለአመት የሚበቃቸው ቀለብ አዘጋጅተው ነበር ይባላል አሸበ ወሃም አለዛው ቀለብም አለ ለአመት የሚበቃ እዛ ሄደው መሽገው ነበር ይላል فسار اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ودساቸው ሄዱ بعد فراغه من حنين وجمع الغنائم بالجعرانة في الشهر نفسه شوال سنة 8 እዛው ሸዋል ሳያልቅ غنائم الجعرانة ካስቀመጡ በኋላ እና ከሆነኝ ዘመቻ እሱን ተጨረሱ በኋላ ወደ ጣይፍ ራሳቸው ወዱ ይላል طيب وقدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة في 1000 رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام في توراري وري نغاري አካባቢውን የሚያጸዳ ሺህ ሷሃቢ ያሲዘው خالد بن الوليد ልከዋል ይላል ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف
ኻሊድን ሷሃቢያ ሲዘው ከላኩ በኋላ እሳቸው ደግሞ ወደ ጣኢፍ መሄዳቸውን ቀጠሉ ይላል نعم نواصل إن شاء الله طيب نبرأ سنبرأ معلش فمر في طريقه على نخلة اليمانية رسول عليه الصلاة والسلام وده طائف يهدوا باللبس منجد وديمانية نخلة اليمانية متبال بوتا بس علفوا ثم على قرن المنازل قرن المنازل قرن الثعالب مبالال ميقات أهل نجد ينسوا مع أحرم يا بوتانو قرن المنازل قرن الثعالب الزالاي بس علفوا إلى الودي طائف يهدوا ثم على لية يبوتاس وكان هناك حصن لمالك بن عوف زالية مبال بوتالاي يا مالك بن عوف يزيه قائد العم هنسا نبرا فأمر بهدمه رسول عليه الصلاة والسلام اندي فرس عززنا تفرس ثم واصل سيره حتى انتهى إلى الطائف بزار قوم قد هم بتتكسط بوتاوات يالو طائف درس فنزل قريبا من حصنه حصن الطائف على الزا أكبابي عرفوا وعسكر هناك فركامباتشون الزا أكبابي عرفوا وفرض الحصار على أهل الحصن نزان كبوا سوتشون تكمتوا إلى ودام الحصار مدة غير قليلة حصار أشر جزء سايهون يقويه وبتأم رجم جزء يقويه إلى ففي رواية أنس عند مسلم أنس بن مالك رضي الله عنه باورت رواية مسلم لاي أن مدة حصارهم كانت 40 يوما أهل الطائف رسول عليه الصلاة والسلام كبوا 4 كان تكمتوا نبر الميلاد الليلة وعند أهل السير خلاف في ذلك دي رواية مسلم نو رواية مسلم كونه صحيح نو السنن نزال أهل السير يختلفون في مدة الحصار فقيل 20 يوما وقيل 17 وقيل 18 وقيل 15 يقول رواية على مسلم لايكن 40 ميلاد لنا منه ووقعت في هذه المدة مرامات ومقاذفات الزج 40 مال نصر 8 15 مال نصر من مال الزا مكاكل بين المسلمين والمشركين بقست موراور بدنجاي موراور تكسطال الى مرامات مالت موراور مقاذفه ميون فالمسلمون اول ما فرضوا الحصار مجمر امتوا اندكببوا رماهم اهل الحصن رميا شديدا زام الشغوس تونو ኃይለኛ ተነኳሴ ተኮሱባቸው ይላል كانه رجل جراد ይመስላል እንግዲህ አንበጣ የሚያከሆነ የምታውቁ ከሆናችሁ አንበጣ የሚባል ነገር ባንድ ነው የሚሄድ አንበጣ የሚባል የሰብል እዳ አለ ያሸበ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይልከዋል አንዳንድ ጊዜ አገሪቱ በጣም ጥሩ ሰብል ትይዛለች ሰዎች እንግዲህ የሆነ ወንጀል ይሰራሉ ወይም አመጽ ይኖራቸዋል አንበጣ ይልክባቸዋል አንበጣ የሚባል ይሄ ፌንጣ የሚመስል ነገር ነው ባንድ ነው የሚመጣው ሲሄድ ዳመና ያረጋል ይባላል ያሸበ ሲሄድ ባንድ እንደዚህ ስለሚበር ከታቹ ምን ይሆናል ዳመና አንድ ሰብል ላይ ካረፈ ምንም አይተውም እስከ እንጨቱ ነው የሚበላው እና እንደሱ ብዛቱ ማለት ነው የቀስቱ ብዛት እንደሱ ይመስላል حتى اصيب ناس من المسلمين بجراحه كمسلموች ብዙ ሰዎች እስከሚቆስ ከተቆስለዋል ይላል وقتل منهم 12 رجلا 12 ሙስሊሞች ተገለዋል ይላል واضطروا الى الارتفاع عن معسكرهم ከዛ ከጦር ካምባቸው ከፍ ለማለት ተገደዋል ይላል الى مسجد الطائف اليوم فاسكروا هناك እዛ እንግዲህ አሁን መስጂድ የሆነው መስጂዱ الطائف አካባቢ ለመራቅ ቀስት እንዳይደርስባቸው ወደዛ ማስጦር ካምባቸውን ተተው ወደዛ ከፍ ለማለት ወይ ለመንቀሳቀስ ተገደዋል ይላል ونصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق على اهل الطائف منجنيق ወስፈንጠር ያሉ ይፈስሩታል አሁን ባሁን አባባል አዳፍን የሚባል ነገር አለ ሸባብስ እንደዚህ እንደሙቀጫው ነው የሚገባ ነገር አለው ስታስገባው ውስጥ መርዛል ይመታውና ሄዶ ይመታል ጥላት እንደዛ አይነት በዛ ሰዓት ራሳቸው የሚሰሩት ነበራቸው እሱ በሱ እንዲመቱ አዘዙ እንዲተከላዘዙና وقذف به القذائف حتى وقعت شدخة في جدار الحصن እንግዲህ ቀዛይፍ ሲወረውሩ
የሚፈነጠር መሳሪያ የዛኔ ግድግዳውን ወይም የምሽጉን ግድግዳ አፈረሰችው በአንድ በኩል ቀደደችው ይላል ቀዚፋይ فدخل نفر من المسلمين تحت دبابة ደባባ ማለት ባሁን አባባል ያሸባብ ታንክ ማለት ነው የጦር ደባባ ማለት ግን በዛ ሰዓት ያለው ከእንጨት ከምናምን ነው የሚሰሩት የተወሰኑ ሰዎች ግድግዳው ሲፈርስላቸው የተወሰነ መግቢያ ሲያገኙ ደባባ ውስጥ ገቡና ወደ ጥላት ሄዱ ይላል ሱሐቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂ ودخلوا بها الى الجدار ليحرقوا ليقتلوا ወደዛ ሄዱ فارسل عليهم العدو سكك الحديد محمدا بالنار ተዘጋጅተዋል ያገባ ብረቶች እያጋሉ ከላይ ነው ያሉት ጥላቶች እነዛን እዛ ውስጥ የሚገቡትን ሱሐቦች ብረት እያጋሉ መወርወር ጀመሩ ማለት ነው የጋለ ብረት فخرجوا من تحتها ከዛ ከደባባይቱ ወጡ فرموهم بالنبل እንደገና ሲወጡላቸው ደግሞ በቀስት እዛ ምሽግ ይዘውነት وقتلوا منهم رجالا የተወሰኑ ሰዎች እንገለዋል ይላል وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عززوا كجزء من سياسة الحرب لإلجاء العدو إلى الاستسلام طلعت እጅ እንዲሰጥ ምን አዘዙ أمر بقطع الأعناب وتحريقها እንግዲህ እስካሁን ድረስ ጣይፍ በዒነብና በሩማን ትታወቃለች ይላል بالمناسبة ጣይፍ የሚባል ሀገር ከሳዑዲ ሀገሮች بعدول الجو አየሯ ቀዝቃዛ በመሆንና አየሯ ተስማሚ በመሆን ታዋቂ ሀገር ናት ይባላል ጣይፍ እኔ እጃ ላየው አህሉ ሲር የጻፉትን ነው እንደውም አልሙሉክ ወሩአሳ ትላልቅ ባለስልጣኖች በሙቀት ጊዜ ጣይፍ ሄደው ነው የሚያሳልፉት ይባላል ስለዚህ ከርም ነበራቸው ይሄ ዒነብ የሚባለው ወይኑ እሱን እንዲቆረጥ አዘዙ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለምንድን ነው ኃይል ስላወጡ እስላም እንዳረጉ እጅ እንዲሰጡ وتحريقها በመቁረጥና በማቃጠል አዘዙ መስላሃ ነው ብሎ ካየ ኢማሙ ይቻላል ያሸባ فقطعها المسلمون قطعا ذريعا ኃይለኛ ቆራረጥ ቆረጧል فسالته ثقيف ان يدعها لله والرحم فتركها لله والرحم ያንን ሲያው እንዴት በኸይር አልነበር መታዘው ዝምድናን በመቀጠል ባለም ኢፍሳድ في الارض ባለም አድረግ በአላህ እንጠይቀሃለን በዝምድና እንጠይቀሃለን አታቃጥልብን አትቁረጥብን ዒነባችንን ሲሉ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ተውላቸው ونادى منادي صلى الله عليه وسلم يا رسول تطاري تطارى او اميوج سو اوجه الى ايما عبد نزل من الحصن وخرج الينا فهو حر يم نوع من سياسه الحرب يا جماعه كذا سقيفوچنا حوازينوች ጋር ያለ ባሪያ ወደኛ ከመጣ ከባርነት ነፃ ይወጣል ጨዋ ይሆናል ብለው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም የሆነ ሰሃቢ እንዲያስተጋባ አዘዙ አስተጋባ ይሄን ሲሰማ ሰዎች ሊመጡ ነው ወደ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም فخرج اليهم 23 رجلا هيا 3 ወንዶች ወደ ሱሐቦች መጡ فيهم ابو بكرة አንደኛው አቡ በክራ የተሰኘው ሱሐቢ ረዲየላሁ ዐንሁ በክራ ማለት ገመድ ማለት ነው ባንዳ አባባል ያዘባል ስለዚህ በገመድ ተንጠልጥሎ ስለሆነ የወረደው ለዛ ነው አቡ በክራ ተብሎ የተከነው ስሙ ኑፈይ ኢብኑ አልሐሪስ ይላሉ المحدثون አባቱ ስም በውላ አይታወቅም ብለን አሳልፈናል ከነዛ መሃል አቡ በክራ ይገኝበት تصور حسن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة يستقي عليها فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرة بكرة مستدير هنا كبي هنا وهم يتطبط ነው በሱ ገመድ በሱን አስረው በዛ ነው የወረዱት በዛ የተነሳ ነው አቡ በክራ የተባለው ይላል فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم በቃላቸው ይሞላሉ አይከዱም ብለናል ወደኛ የመጣ ባሪያ ሁር ነው አሉ የመጡትን በሙሉ ምን አረጋቸው ሁር አሏቸው ودفع كل رجل منهم الى رجل من المسلمين يمون እነዚህ ምንም የላቸው በተሰብና ንብረት ተተው ነው የመጡት እነዚህን ሰዎች ማብላት ማጠጣት ማልበስ አለባችሁ ብለው እነዛን 23 ባሮች ሁር የተባሉ ለሱሐቦች ያከፋፈሉ فشق ذلك على اهل الحصن مشقة شديدة እንዴት ያስከዳሉ እነዚህ ሰዎች ከኛ ብለው በጣም ትልቅ ችግር አረጋባቸው ይላል ولما طال الحصار واستعصى الحصن حصار رزم حصنم ደግሞ እንቢ አላለከፈት ሲል واصيب المسلمون بما اصيب من رشك النبال وسكك الحديد المحمات وكان اهل الحصن
قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة لامت عزقايتو سلنبرة استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل ابن معاوية الديلية እንግዲህ خبير حرب ነው ይባላል ሰውየው አማከሩት ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አምባገነን አይደሉም ያሸባብ አላህ መሻዊሩን في الامر ስለሚላቸው አማከሩት እንደምታየው እኒ ኩፋሮች እስኑን መክፈት አልቻልንም እየወረወሩ ብዙ ሰዎች አቁስለዋል ሲካከል ሐዲድ المحمى እየላኩ እሱንም አቁስለውናል እንዴት እናርጋቸው እንቀጥል ወይስ እንተወው ነው የሚሉት ይሄ ነውፈል ኢብኑ ሙአዊያ الديلي فقال እሰው የደግሞ ምን ይላል هم ثعلب في جحر ቀበሮ የምታውቁ ከሆነ ያጀባ ثعلب ማለት ቀበሮ ማለት አንዳንዶቹ ቀበሮን የዱር ውሻ የሚሉት ሰዎች አሉ ቀበሮ ይባላል خبيث هو شرير طيب እነዚህ ሰዎች አምሳያ አላችሁ ጉርጓድ የገባ ቀበሮ ማለት ናቸው ነው የሚላቸው إن أقمت عليه أخذته ችለው ከቆዩ ከዘገዩ ይይዙታል ያንን ቀበሮ እነዚህንም ማቸነፍ ይችላሉ ከቆዩ ነው የሚላቸው ወይን ተረክተው لم يضرك ትተው ብትሄድም ያ ቀበሮ የሚያመጣው ችግር የለም እነም የሚያመጡት ችግር የላቸውም አሉ እናቆማለን ኢንሻአላህ وحينئذ عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ያን ምክር ሲለግሳቸው ሙአዊያ وصنوا على رفع الحصار والرحيل ይሄን ከበባውን ትተን እንንቀሳቀስ እንሄድ ማለትን ወሰኑ فامر عمر بن الخطاب فاذن في الناس ድምጻዊ ናቸው ዑመር ኢብኑ الخطاب እንሄድ በልና ሰዎችን አውጅ ብለው እንዲያውጁ አረጉ ኢና قافلون غدا ان شاء الله ነገ እኛ ወደ ጂራና እንመለሳለን በልና ላስተጋባ ለሱሐቦች አሏቸው አወጁ ያን ሲሰሙ ፈተቁላ عليه ሱሐቦች ከበዳቸው وقالوا نذهب ولا نفتحه ይሄን ህስን ሳንከፍት ምሽጉን عوف ابن مالك ابن عوف النصرين ሳናንበረክክ እንዴት እንመለሳለን አሉ እነሱ ሱሐቦች فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغدوا على القتال እሺ ነገ እንመለሳለን በየ ነበር እንቢ ካላችሁ ጳስ ሲነጋ ግድያ ወደ ጦርነት ወደ ጂራና መመለስ ሳይሆን ግድያ ነው የምናካሄደው አሏቸው فغدوا فاصابهم جراح እንደተባሉ ጦርነት ሲጀምሩ እነዛ ተዘጋጅተው ስለነበረ ቁስለት አጋጠማቸው ይላል ይሄን ሲያው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ሰላም فقال ان قافلون غدا ان شاء الله ለዛሬ ነበር ዛሬ እናንተ ከብዷችሁ ጦርነት አካሂደናል ነገስ ምን ይመስላችኋል አሉ ነገ ጧት እንመለሳለን ምንድነው የሚመስለው ነው فسروا بذلك ማይሆን ነገር ስለሆነ ትናንት ከብዷቸው ነበር ዛሬ ነገ እንሄዳለን ሲባል በጣም ተደሰቱ واذعنوا الشالو وجعلوا يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك رسول الله عليه الصلاه والسلام ይስቃሉ ትናንት ምን ሆናችሁ ነው ታዲያ እነዚህ ስላችሁ እንቢ ያላችሁ አሁንስ መች ከፈታችሁት ይስኑን ነው የሚያስቃቸው ሳን ከፍታን ሄድም አላሉ ሀያ ኢለል ቂታል አሏቸው ወደ ቂታል ሲከድ አሁንም አልሆነም ነገ እንሄዳለን ምን ይመስላችኋል እሺ እንሄዳለን اذعنوا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاه والسلام ولما ارتحلوا واستقلوا قال እንግዲህ የተመለሱ ጊዜና استقلال ያረጉ ጊዜ ማለት በፈረሶቻቸው በግመላቸው ሲጋልቡ قال قولوا እንዲህ በሉ አሏቸው አይቡና ታኢቡና ዓቢዱና لربنا حامدون የሚለውን እንግዲህ ከغزو ሲመለስ ሰውየው ከጂሃድ ሲመለስ ከሐጅ ሲመለስ ይሄ ይባላል ብሏል ይሄንን ይያላችሁ ነው የምትመለሱት አሏቸው ይሄን ይያሉ ተመለሱ وقيل يا رسول الله ادعوا على ثقيف እኒ ሰዎች እንደዛ አቁስለውናል አስቸግረውናል እርገሟቸው አሏቸው የሆኑ ሰዎች ለረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እጃቸውን አንስተው ይላል በሌላ ሪዋያ فقال اللهم اهدي ثقيفا واتي به ጨርሳቸው አይደለም ይሄው ቅናቻ ስጣቸውና እንደኛ ሙስሊም አርጋቸውና እኛ ዘንድ ይምጡ ادعوا عليهم ማለት እርገሟቸው ማለት ነበር ያ ሸባ ادعوا على ثقيف ማለት እርገማቸው وهو دعا له ስለዚህ ዳዒያ ያ ሸባብ ትንሽ ሰፊ ቀልብ ያስፈልጋል ረጅም አስተያየት ያስፈልጋል ተዓጁል ያስፈልጋል ادعوا دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهداهم الله واتوا اليه እናለን ወደፊት አላህ መራቸውና መተው ሰልመዋል غنائمዎቻቸውንም ተመልሶላቸዋል ሰቢያቸው እንላለን والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
فيهم الشقاق